بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 27 کا پارٹ 2، ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن، کتاب کا صفحہ نمبر 270، اور اس تفسیر کا درس یہاں سے شروع ہوا 215، صفحہ نمبر 215۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، باقی کسی وجہ سے ہماری جو ویڈیو تھی وہ نہیں بن سکی آگے، تو آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوں کی حیلہ سازی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مراد وہ آدمی ہیں جو قتل کر کے خود مدعی بن گئے تھے، ان کو کہا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور بیل کو بھی، اس لیے بعض مفسرین نے بیل کا ترجمہ کیا ہے، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ آگے ہل چلانے کا ذکر آ رہا ہے، کنویں پر جوتنے کا ذکر آ رہا ہے، اور عموماً یہ کام بیل سے لیے جاتے ہیں، اور بعض علاقوں میں یہ کام گائے سے بھی لیتے ہیں، اس لیے دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے یا بیل کے ذبح کرنے کا فرمایا تو گائے یا بیل ذبح کرنے کا فرمایا تو قالوا اتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا بناتا ہے تو ہمیں ٹھیٹھا کیا ہوا، ہمارے ساتھ مسخرے کرتے ہو کہ ایک تو ہمارے گھر آدمی مرا پڑا ہے، اور دوسرا ہمیں کہتے ہو کہ گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ کیوں؟ محض مسخرہ اور مذاق جاہلوں کا کام ہے، ہاں اگر ظرافت کے طور پر ہو اور اس میں خلاف واقعہ بھی کوئی بات نہ ہو تو اس کا مسئلہ جدا ہے، یعنی ایسا مذاق جائز ہے، لیکن اگر خلاف واقعہ ہو اور دوسرے کی دل آزاری مقصود ہو تو گناہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا مذاق جھگڑے کا باعث ہو جاتا ہے اور نوبت قتل تک جا پہنچتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں، لہٰذا تم اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے بعض حصے کو میت کے بدن پر مارو، بس وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ گائے کا کون سا حصہ میت کے ساتھ لگایا گیا، بعض نے کہا کہ زبان تھی، بعض نے کہا کہ دل تھا، بعض نے کہا کہ جگر تھا، اور بعض نے دم لکھی ہے۔ بہرحال اس حصے کی تعیین کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، کیونکہ ببعضھا کے لفظ ہیں، چونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے، کج بحثی میں پڑ گئے، ان کا خیال تھا کہ اس طرح معاملہ ٹل جائے گا بلا ضرورت سوالات۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے وہ ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل نو عمر ہو، اوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، ادھیڑ عمر کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کفایت کر جاتی، مگر فلما شدوا علی انفسہم شدد اللہ، پس انہوں نے جب اپنی جانوں پر سختی سے کام لیا تو اللہ تعالی نے بھی ان پر سخت پابندی لگا دی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے حکم ہوا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونہا، بیان کر ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیا ہے تاکہ ہم تعین کر سکیں۔ قال انہ یقول، فرمایا بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونہا، خالص ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے وہ گائے دیکھنے والوں کو، بڑی صحت مند اور خوبصورت ہے۔ نظر کا لگ جانا حق ہے، جس طرح انسانوں میں خوبصورت ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر کا لگ جانا بھی حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
आइनु हक्कुन, नज़र का लग जाना हक है। नज़र लगने का मफहूम यह है कि इंसान जब किसी शय की सेहत और ख़ूबसूरती पर ताज्जुब का इज़हार करता है कि इतनी सेहतमंद है, इतनी खूबसूरत है, तो अल्लाह ताला फ़ौरन उसमें ऐब पैदा कर देते हैं कि उसका कमाल भी मेरे इख्तियार और उसका ज़वाल भी मेरे इख्तियार में है। इसमें बंदे का कोई दखल और इख्तियार नहीं है सिवाय ताज्जुब के इजहार करने के। हदीस पाक में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र का दम है माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर किसी को शिबा हो कि मेरी नज़र लग गई है तो वो पढ़े, और जिसको नज़र लग गई है पढ़कर उसको दम करे। बाकी दम में असर अल्लाह ताला ने रखना है, और अमूमन बगैर मेहनत और मुशक्क़त के तावीज़ात और दम के असर कम होते हैं। दम का असर कम होता है। हाँ, आदमी नमाज रोज़े का पाबंद हो और 3 रोज़े नफली रखे मुसलसल, फिर दम करे तो अल्लाह ताला उसके दम में असर रखेगा। और दम इसलिए कि इसका भी लोगों को फ़ायदा होता है, और अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना भी नेकी है, मगर कोई अमल और तावीज़ इसका तरीक़ा कार शरअ के ख़िलाफ़ ना हो। बहरहाल जब उनको रंग बताया गया तो क़ालू उदउ लना रब्बक, कहने लगे दुआ कर हमारे लिए अपने परवरदिगार से युबय्यिन लना मा हिया, बयान करें हमारे लिए कि वो गाय कैसी है। इन्नल बकरता शाबहा अलैना, बेशक गाय मुश्तबह हो गई है हम पर कि जद रंग की भी गायें बहुत हैं और अधेड़ उम्र की भी बहुत हैं। और वज़ाहत फरमावें व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और बेशक हम अगर अल्लाह ताला ने चाहत तो हिदायत पाने वाले होंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बकरतुल्ला ज़लूलुन, बेशक वो गाय ऐसी हो जो ना ताबे की हुई हो अमल में, तुसीरुल अर्ज़ा, कि उसने हल चलाया हो ज़मीन में, वला तस्किल हरसा, और ना उसने पानी पिलाया हो खेती को, यानी वो कुएं पर न जोती गई हो। गाय ज़बह करने का हुक्म इन दो लफ्ज़ों की वजह से कि उसने हल चलाया हो और ना उसके ज़रिए खेती को सैराब किया गया हो। से हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बकरा का तर्जुमा बैल से करते हैं कि अमूमन ये दोनों काम बैल से लिए जाते हैं, और मैंने पहले बताया है कि बकरा का इतलाक गाय बैल दोनों पर किया जाता है। और कैमलपुर मौजूदा अटक के इलाका में बाज़ लोग गाय के ज़रिए भी हल चलाते हैं कि उनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती हैं और बैल बहुत महंगे हैं, इसलिए वो लोग गाय से दूध भी हासिल करते हैं और हल भी चलाते हैं, और बाज़ दफ़ा कुएं पर भी जोत लेते हैं। तो फरमाया ना तो उसके ज़रिए हल चलाया गया हो और ना कुएं पर जोती गई हो। मुसल्लमतुल्ला शियत फ़ीहा, उन चीज़ों से महफूज हो और उसमें दाग ना हो। मुफस्सिरीन कराम रहमतुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं कि उन्होंने ऐसी गाय तलाश की वो एक नौजवान के पास थी जो अलबारू बि उम्मी ही, अपनी वालदा की बड़ी खिदमत करने वाला था, और उसका बाप फौत हो गया था। कहते हैं कि उस ज़माने में अमूमन गाय बैल की कीमत 3 दिनार होती थी, मगर उस नौजवान से बात की गई कि हमें इस गाय की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ गाय ही है, मैं ये देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब उन्होंने मजबूर किया तो नौजवान ने कहा कि इस कीमत पर देता हूँ कि इसको ज़बह करके चमड़ा उतार कर चमड़े में जितना सोना आए मुझे दे दो और ये ले लो। वो मजबूर थे, उन्होंने गाय ले ली और उसका चमड़ा सोने से भर कर उसको दिया। अल्लाह ताला ने उसके अखराजात का इंतज़ाम कर दिया और उनका भी काम चल गया। चीज़ महंगी बेचने का शरई हुक्म, अगर कोई आदमी अपनी ज़ाती चीज़ को महंगा बेचना चाहे तो बेच सकता है, बशर्ते कि हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी ना हो। मिसाल के तौर पर ये मेरा कंबल है, इसकी कीमत तो 200 रुपया है। अगर कोई मेरे से ख़रीदना चाहे और मैं कहूँ कि 200 का नहीं दूंगा, 250 का दूंगा, अगर लेने वाला राज़ी है तो ले ले, ये जायज़ है। हाँ, ये बात भी ज़हन में बिठा लें कि एक चीज़ की जो कीमत मंडी में है उसके मुताबिक चलना चाहिए, यानी मंडी की कीमत से मिलती जुलती कीमत लेनी चाहिए। मंडी के भाव से निकलना बुरी बात है।
یہ اصول ہے، اگر حکومت نے ایک چیز کا بھاؤ مقرر کر دیا ہے تو پھر بات جدا ہے، اور اسلامی حکومت کے احکامات سے اعراض کرنا منع ہے۔